ہو، تسنع اور بغاوت نہ ہو۔ یہاں بھی جیسا انہوں نے بتایا کہ آغاز حمد اور نعت کے اثار کے دور، یہاں بھی یہ وہ ذکر ہے جس نے ان کے یہاں خروج پیدا کیا۔ مثلا آپ ممکن ہے میرے بعد آنے والے شاعران اس سے اشعار پیش کریں، لیکن آپ ایک شعر سنا دوں میں آپ کو۔ وہ آئے وقت مرسل وہ حرم کا سردار، وہ آئے وقت مرسل وہ حرم کا سردار، وہ رحم و عطا مہر و کرم کا سردار۔ ادھر غیر منقوطہ بات صاحبان نے کلام میں پیش کیا ہے، اس میں الف یہ بھی آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پر الف مقصد لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، بہرحال بہت سے منقوطہ ہے۔ سبا صاحب فن پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ایک اور بات جس کے اظہار کا سب موقع نہیں ہے اور جس کی تفصیل کا، لیکن جو نظر میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سبا صاحب نظم اور غزل دونوں پر بڑی گرفت کرتے ہیں، اس لیے کہ درست ان کی گرفت زبان پر تھی، زندگی پر تھی، ان کا مشاہدہ وسیع تھا، اس لیے نظم ہو یا غزل وہ اس کے مطابق اپنا اظہار کرتے تھے۔ مثلاً ایثار، جذبہ ایثار پر جو ان کی نظم ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایثاری کا یہ جذبہ ہے جو انبیاء کی راتوں کے گداز میں آپ کو ملتا ہے، جو نیک لوگوں کی جد و جہد میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایثار نہ ہو تو آدمی یہ نہیں ہوتا کہ کفار کے غم میں بھی اپنے آپ کو نکال کر لے۔ چنانچہ ان کی نظم ایثار کے دو شعر ملاحظہ کریں۔ تو سر طائف ملا سب کو دعا دیتا، یہ جذبہ اظہار سے تخاطب میں پہلے حضرت ابراہیم اور دوسروں کی مثال ہے۔ تو سر طائف ملا سب کو دعا دیتا ہوا، دشمنوں کو گلزے رحم و عطا دیتا ہوا۔ اور ان چند باتوں کے بعد جیسا کہ جمیل جاظمی صاحب نے اس سے پہلا نے کہا ہے، وہ اکثر بزرگ شعراء کے سلسلے میں یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اب ان کا حق یہ ہے کہ ان کا پورا کلیات ہمارے سامنے ہے۔ سبا صاحب کے سلسلے میں مجھے امید ہے کہ یہ بات ممکن ہو سکے گی، کیونکہ محض وہ قدردانوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، وہ استاد بھی تھے، اور استاد بھی ایسے کہ جن کے شاگرد انہیں عزیز سمجھتے ہیں۔ آج ان کے جو بھی شاگرد ہیں، شاعری میں ہو یا اسکول کے، میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو اپنے لیے ایک فریضہ قرار دیں، اس لیے کہ جس آدمی نے ان کو علم دیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کی کلیات کو دکھائے کریں۔ پھر یہ صاحبان صاحب وسیلہ بھی ہے، وسائل میں رکھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال جب آپ سوا سال کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوں گے تو اس وقت تک ان کا مجموعہ چاہے ہو چکا ہو۔ آپ ایک اور بات کہ سبا صاحب کے کردار کی نسبت سے عرض کروں گا کہ وہ آدمی جو اتنی گہری مذہبیت کا آدمی تھا، جیسا میں نے عرض کیا کہ مذہبیت کو آپ شکلوں میں تلاش کرتے ہیں، میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل کو دیکھنے والا ہے، اس لیے آخر میں وہ جو پہلے ہونا چاہیے تھا وہ آپ سے یاد کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں مقرر کریں۔ سورہ فاتحہ گزارش کروں گا تو جناب سبا مقامی کی شاعری اور نثر کے بارے میں روایت کریں۔ صاحب صادق مظہر علی صاحب، خواتین و حضرات، یادوں کا پٹارہ بھی عجب طرزماتی پٹارہ ہے، نہ جانے کیسی کیسی تصویریں اس پٹارے میں چھپی ہوئی ہیں، ہلکی اور مدھم تصویریں جنہیں وقت کی گرد نے مدھم کر دیا ہے، بڑی تصویریں، چھوٹی تصویریں، شاندار اور پراثر تصویریں، غیر اہم تصویریں، لیکن ہیں سب محفوظ، دھندلی ہوں یا روشن، اپنی جگہ بڑی حفاظت سے رکھی ہوئی، جب کی چاہے دیکھ لیجیے۔ اور آج میں چند تصویریں ہی اس پٹارے سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر میرے حساب سے تو خاصی پرانی ہے، مگر وقت کے حساب سے نہیں،
कोई 40 बरस पहले की है। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, इन दिनों यहाँ बड़ा हुजूम रहता है, चारों तरफ कागजियों की दुकानें ही दुकानें हैं। 40 बरस पहले सन्नाटा था। इस इमारत का नाम स्वामी नारायण ट्रस्ट बिल्डिंग है और ये फ्लैट मौलाना सीमा अकबराबादी का है। वो देखिए सीमा साहब तशरीफ फरमा है, शाम का वक्त है, बहुत से लोग इर्द गिर्द बैठे हैं। ये निहाल जवाहरी हैं, ये राहत अकबराबादी हैं, ये नौमान ताकीर हैं, ये दोहरे बदन वाले साहब जो शेरवानी पहने बैठे हैं, इन्हें देखा आपने? मुंह पर छोटी सी गाड़ी, गोल चेहरा, रोशन आंखें, सर पर टोपी, बड़े मुअद्दब, निगाहें नीची किए चुपचाप बैठे हैं। आपने इन्हें पहचाना? ये हजरत सबा मकरामी मौलाना के बड़े पुराने शागिर्द हैं, फारिगुल इस्लाह हैं, बज़ाते खुद उस्ताद हैं, मगर उस्ताद के सामने जिस अदा और एहतराम से बैठे हैं वो काबिल दीद है। ऐसा महसूस होता है जैसे एक अकीदतमंद मुरीद अपने पीर व मुर्शिद के हुजूर हमतन गोश बैठा है। मैं यादों के पिटारे में जनाब मोहम्मद रफी सबा की ये पहली तस्वीर देखता हूँ। मौलाना सीमा मरहूम के यहाँ मुलाकात हुई थी, बड़ी मोहब्बत और दुर्गाना शफ़क़त से मिले थे और सारी जिंदगी इसी मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार करते रहे। ये तस्वीर पीर इलाही बख्श कॉलोनी के एक मकान की है। रात का सुहाना समा, बड़ा सा कमरा, सफेद चांदी का फर्श, रोशनी से कमरा जगमग जगमग, सुखन गो सुखन सन सुखन पहन जमा। मकतबा उर्दू के जेर एहतमाम मुशायरा हो रहा है। हस्त दस्तूर तरही शायरा है, मैं खाना हम पैमाना हम। सबा साहब सदारत फरमा रहे हैं, नए शायरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बड़े खुलूस और मोहब्बत से मिसरे उठा रहे हैं, काबिल दाद अशार पर झूम उठते हैं। राजिमुल रूप से एक शेर, मैं गधे में बढ़ गया, ये साथ तन्हाई कुछ और, देखते रहते फिरते शीशाओं पैमाना हम, बार बार पढ़वाते हैं। तहसीन में दिलचस्पी और बड़ापन, गुफ्तगू वज़ा सता अंदाज, सब में बड़ापन, बड़ी रोशन तस्वीर है। अब बहुत सी तस्वीरें आपस में गड़बड़ हो गई हैं, मुशायरों, आम मुलाकातों, तकरीरों की बेशुमार तस्वीरें हैं, मगर इन्हें छांटना और एक दूसरे से अलहदा करना मुश्किल है। हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये कहाँ की तस्वीर है? ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की उर्दू निसाबी कमेटी की तस्वीर है। उलूम शर्की के निसाब का जायजा लिया जा रहा है, मुमतहिनों के तसल्लुक का मसला दरपेश है। सबा साहब यहाँ भी बड़े पुरवकार अंदाज से बैठे हैं, बड़े जचे तुले अंदाज में राय दे रहे हैं। मुख्तलिफ नाम पेश हो रहे हैं, हर नाम पर बहस होती है। तुंद और तल्ख भी। सबा साहब की बुजुर्गी से तुंदी और तल्खी में तवाज़ुन और इतदाल पैदा होता रहता है। तमाम अराकीन सबा साहब की बुजुर्गी से फायदा उठा रहे हैं। राजुल रूप जो सदर मस्जिद का फरीज़ा अंजाम दे रहा है, बार बार हर मसले में सबा साहब की तरफ देखता है और सबा साहब बड़े इत्मीनान और सुकून से अपनी राय का इजहार करते हैं। उनकी राय हर रियासत की हैसियत हासिल कर लेती है। ख़वातीन और हज़रात, तस्वीरें तो बेशुमार हैं, इस निगाह खाने में तस्वीरों के सिवा और है क्या, मगर सबा साहब की शख्सियत के बारे में भी कुछ गुफ्तगू ज़रूरी है। मोहम्मद रफ़ी सबा मरहूम का ताल्लुक मथुरा के एक मुअज़्ज़िज़ दीनी और इल्मी खानवादे से था। वालिद आलिम और खतीब शहर थे। श्री कृष्ण कन्हैया की सरजमीन में सन 1916 में सबा साहब ने आँख खोली। जमुना तट में उनके शायराना मिजाज में तशकील की। दयावे हुस्न ने जज्बात में बातपन पैदा किया। तालीम से फारिग हुए तो दर्सी को मकसद ज़िंदगी करार दिया। मथुरा में जमीयतुल कुरैश स्कूल में सदर मुदर्रिस रहे। कराची आए तो यहाँ 26 बरस तक दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। हज़ारों शागिर्दों का हल्का में असर आया, हज़ारों तालीमों की सलाहियतों को रोशन किया। मथुरा में ज़िला मुस्लिम लीग के सदर भी थे। बर सगीर के बेशुमार मुसलमानों की तरह सबा साहब भी दिलो जान से तहरीक पाकिस्तान में पेश रहे। जलसे, जुलूस, ज़िले की सतह पर मुसलमानों की तंजीम, तहरीक पाकिस्तान को घर घर पहुँचाना, कौमी और मिली नज़में। मैं ऐसे बेशुमार लोगों से वाकिफ़ हूँ जिन्होंने सबा साहब की तरह तहरीक पाकिस्तान में तन धन से हिस्सा लिया, झंडे उठाए, तकरीरें करते, गांव-गांव फिरे, पाकिस्तान के पैगाम को हर मुसलमान तक पहुंचाया। सबा साहब तो उस शहर के रहने वाले थे जो हिंदुओं का गढ़ था। यहाँ पाकिस्तान का अलम बुलंद करने में जान का ज़िया भी था और ख़ानदान की सलामती का अंदेशा भी। फजा नामेहरबान, दरो दीवार दुश्मन, माहौल बेमेर, मगर सबा साहब और उन जैसे मुखलिस कारकुन हर खतरे और अंदेशे से बेनियाज जद्दोजहद में मसरूफ रहे। और जब पाकिस्तान आलम वजूद में आ गया तो सबा साहब और ये तमाम लोग सिले की तमन्ना के बगैर दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत में सरगर्म अमल हो गए। तदरीस सबा साहब का शोबा था।
फरोग इल्म के इसी वसीले से समादार खिदमत पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाकर मुतमईन हो गए और सारी ज़िंदगी इसी मिशन की तकमील में मैल रहे। सन 1935 में सबा साहब अल्लामा सीमाब के हल्क़े तलम्मुज़ में दाखिल हुए। 5 बरस बाद जौहर शराफ उस्ताद ने फातिहुल इस्लाम करार दे दिया, लेकिन सबा साहब की शहादत बंदी ये थी कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अल्लामा की बुजुर्गी, शफ़क़त और उस्तादी का कलिमा पढ़ते रहे। अच्छों की हर बात में अच्छाई होती है। बुजुर्गों के एहतराम से दरअसल हम खुद अपनी शख्सियत के मुस्बित पहलुओं की निशानदेही करते हैं। किसी का एहतराम न करने से वो शख्स छोटा नहीं हो जाता, एहतराम न करने वाले की शख्सियत का छोटापन जाहिर होता है। सबा साहब अदब और एहतराम के इंसान थे। मैंने उनकी ज़बान से खैर के कलमे तो बहुत सुने, किसी की बदगोई और बुराई कभी नहीं सुनी, न उनमें मुसादकत और नमूद नुमाइश का जज्बा देखा। अपनी ज़ात में गुमसुम एक इंसान थे। अच्छाई देखते तो बरमला इजहार करते, बुराई देखते तो पी जाते। मुशायरों, नशस्तों, जलसों, जुलूसों से बिलूम एतराज़ करते। शरीक होते तो अपने आप को लिए रहते, न हर किसी से बेतकल्लुफ़ होते, न किसी अलानियत का इजहार करते। बस एक कान थी जिससे उनके तमाम मिलने जुलने वाले बखूबी वाकिफ़ थे। सबा साहब ताजुल कलाम शायर और पूर्णमश उस्ताद थे। गज़ल, कता, रुबाई, नज़्म, नात, मनक़बत उनके कलमदरे सुखन में हर सिल्क मौजूद है। मोहसिन काकोरवी ने खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे क़सीदा मदीह खैरुल मुरसलीन में बादल को शम्स काशी से जानिबे मथुरा रवा दवा देखा था। मैंने सबा साहब के नातिया मजमूए दरबार रिसालत में अब्र रहमत को मथुरा से जानिबे मदीना गामजन देखा है। शम्स मथुरा से चला सुए मदीना बादल वक्त के कांधे पे रखते हुए मीज़ान अमल। सबा साहब सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने सबसे पहले दरबार रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राने अक़ीदत पेश किया है। इस मजमूए में शायर की शख्सियत का गुदाज, उसके आंसू, उसकी अक़ीदत, उसका नाले छवि आए सहरगाही, उसके तख़य्युल की परवाज़, उसकी मिस्कीनी और जानिसारी, इस छोटे से मजमूए में सभी कुछ मौजूद है। उन्होंने अपनी नाज़गोई की कैफियत को कैसे दिलनवाज़ आहंग से बयान किया है। मेरी शायरी में, मेरी ज़िंदगी में फिरावा फिरावा क़याम मोहम्मद। सबा साहब ने नाज़गोई में उस्तादी का कमाल भी दिखाया है। इस कमाल की शहादत उसके मजमूए मस्तर इल्हाम से मिलती है, जो गैर मखसूसा कलाम पर मुश्तमिल है। सबा साहब बड़े पुरगोश शायर थे। 1000 बंदों का एक मजमूआ जो तकरीबन 12,000 पर मुश्तमिल था, मुरतब हो चुका था। जज्बात इसका नाम करार पाया था। मुमकिन है कभी शाया होने की नौबत आए। फिलहाल तो यही दुआ हो सकती है, या रब इसके जीने गौहर से है। सबा साहब की नज़्मों, रुबाइयों और क़तात के मजमूए भी गैर मरफूआ है। अल्लामा इक़बाल के मशहूर फारसी मजमूए क़याम मस्जिद का तर्जुमा भी उन्होंने सलाम मस्जिद के उन्वान से किया था। ये भी शाया न हो सका। कुरान मजीद की बात सूरतों के मंजूम तराजीम है, जिन पर सबा साहब ने बड़ी मेहनत की थी। सुबह की दिलफरेब कैफियत के बारे में नज़्मों का एक पूरा मजमूआ है, मगर मुझे अंदेशा है कि ये सब नक्शो निगाहे साथे निसियाँ न हो जाएँ। मुझे बेख्तियार गालिब का शेर याद आता है, मक़बूल हो तो खाक से पूछूं कि ऐ रहीम तूने वो गंजाए गिरामाया क्या किए। मगर सबा साहब के गंजाए गिरामाया को खाक ने नहीं, हम लोगों की बेहिसी ने पर्दा इत्तिफा में रख छोड़ा है। सबा साहब इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत थे कि उन्हें लायक और अहल तलामिज़ा का बहुत बड़ा हल्का मैसर आया। फन शेर में उनसे फैज़ उठाने वाले भी बहुत थे और आम तालिबों का तो कोई शुमार ही नहीं। हज़ारों तलबा ने उनसे इस्तिफ़ादा किया। उनके तलबा उन्हें बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। साहिबो हज़रत सुल्तान मशाइख़ निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहिर्रहमा ने अपनी एक मुबारक मजलिस में फरमाया था, मकाम बुलंद उसने अमल से हासिल होता है। अगरचे फैज़ हक़ तआला की तरफ से नाजिल होता है, लेकिन बंदे को भी इसके लिए सही और कोशिश करना चाहिए। मुझे ख्याल आता है कि सबा साहब की सारी ज़िंदगी इसी सही और कोशिश पे गुजरी। उनकी शायरी हो, शख्सियत हो, दर्स व तदरीस का सिलसिला हो, सब में हुस्न अमल ही नुमाया है। उन्होंने जो कुछ हासिल किया उसने अमल ही से हासिल किया।
مجھے تو آج کا یہ اجلاس بھی سبا صاحب کی نیک نیتی اور حسن عمل ہی کا اظہار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اردو ادب کے بہت سے ادیب اور شاعر بر صغیر کی عدالتوں سے وابستہ رہے ہیں اور انہوں نے دو مختلف زبانوں کو یکجا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ میں جناب جسٹس نظر علی جو کہ اچھے شاعر اور ادیب ہیں درخواست گزار ہوں کہ حضرت صبا مصعبی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب جسٹس نظر علی۔ صدر محترم، معزز مقررین و حاضرین جلسہ، حضرت رفیع احمد صبا مصعبی مرحوم جیسے جلیل القدر شاعر اور صاحب طرز نکتہ پرداز کی یاد میں منعقد کی جانے والی اس مجلس مذاکرہ میں مجھ جیسے بے برداشت اور ادبی فہم و شعور سے کسی دامن شخص کی بحیثیت مہمان خصوصی شمولیت میرے واسطے انتہائی عزت اور بعید از یقین حقیقت ہے، لیکن یہ انتخاب حضرت صبا مصعبی مرحوم کی قداور ادبی اور شعری شخصیت کے پیش نظر کہاں تک موضوع ہے کہ وہ انتخاب کرنے والے حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو اس کو صرف ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کی محبت اور کرم دستری پر ہی محمود کروں گا، یا پھر صبا صاحب مرحوم کی اس بزرگانہ و مشفقانہ رویے اور بے پناہ ان کو محبت کے تصرف پر جس سے موصول کے تمام عمر مجھے بحیثیت برادر خود نوازا۔ بہرحال حقیقت حال یہ ہے کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس مجلس مذاکرہ میں مجھے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرنی ہے تو میں نے فوراً عزیزی محمد متفق عالم سیکرٹری مکتبہ اردو ادب کراچی کو چند مقتدر ہستیوں کے نام تجویز کیے جو میری پرخصوص رائے میں اس حیثیت کے لیے زیادہ موزوں تھیں، لیکن عزیزی موصوف نے مجھے جناب ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب سے رابطہ قائم کرنے کے بعد مطلع کیا کہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ تجویز درخواست نہیں بلکہ حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میرے لیے ڈاکٹر صاحب قبلہ کی مسلسل اور گوناگون عنایات کے پیش نظر سرے تسلیم کم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ۔ حاضرین گرامی، جناب رفیع احمد صبا مصعبی مرحوم کی شاعرانہ عظمت کے مختلف پہلوؤں پر آج کے مختلف مقالہ نگاروں نے کسی قدر وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، لہذا میں مرحوم کی انشا پردازی پر ایک اچٹی سے نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ صبا صاحب مرحوم نے جس طرح مختلف صنف سخن میں انتہائی کامیاب طبع آزمائی فرمائی، اسی طرح انہوں نے نظم نگاری میں بھی مختلف نوع شاہکار چھوڑے ہیں، جن میں علمی و ادبی اور تنقیدی مقالات ہی نہیں مختصر افسانے اور خاطر بھی شامل ہیں۔ ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ میں وقت کی تنگی کا خیال کرتے ہوئے ان کے چند اقتباسات پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ دیگر اور عصری رجحانات سے اقتباس کی خدمت ہے، لکھتے ہیں متشاعروں کا ذکر نہیں، جب شاعر سازی فطرت پر گرم نوا ہوتا ہے تو اس کے نغمات کی گرمی شعلہ طور بن کر ابھرتی ہے اور آتش گل بن کر چمکتی ہے۔ وہ شمع بند بھی ہوتا ہے اور سائے کا رزم، وہ محبت کے گیت گاتا ہے، اس کی محبت آفاقی ہوتی ہے، زمان و مکان کی قیود سے بے نیاز، رخشندہ و کابندہ، زندہ و پائندہ، اس کا دل محبت کا دل بیدار اور اس کی ہر سانس محبت کی پیغام بد ہوتی ہے۔ اس کا پیغام محبت ہوتا ہے جہاں تک پہنچے۔ اس کی شاعری میں زندگی ہوتی ہے اور زندگی میں شاعری۔ کسی کے دل میں درد ہو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، کسی پر آنچ آئے وہ اپنے دل میں شعلے محسوس کرتا ہے، اس کا دل گداز اور اس کی نگاہ پرسوز ہوتی ہے۔ غم اس کا تعلیم ہوتا ہے، غم جانا ہو یا غم دورہ، اس کی زندگی اسی آب حیات سے نمو پاتی ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہیں ہوتا، رند ہو کر بھی باہوش ہوتا ہے، اس کی نگاہیں ماضی کی امین
حال کی عکاس اور مستقبل کے نبات ہوتی ہیں۔ زمانہ اس کو نہیں بناتا، وہ زمانے کو بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے زمانہ ہم سے نہیں ہے، زمانے سے ہم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ وہ محفل گداز ہوتا ہے، گرمی محفل قبول نہیں کرتا، وہ کائنات میں گم نہیں ہوتا، کائنات بھی گم ہوتی ہے۔ وہ گلشن پرست ہوتا ہے، گلی اسے اصیل نہیں ہوتے، آٹوں سے بھی نگاہ کرتا جاتا ہے۔ بلکہ حوادث دیکھ کر اس کی شاخیں نشیمن ڈھونڈ اٹھتی ہے۔ وہ کانٹوں سے دامن چھڑا کر چاہے فرار اختیار نہیں کرتا، وہ کانٹوں میں رہ کر لطف جانی کرتا ہے۔ وہ لالوں و گل اور بہار سے توبہ شکن کو بھی سر نظر کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں راحتوں کے چمن کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اس میں نور و سرور کی دنیا ہوتا ہے، جہاں وہ لبے جوئے بار موسم گل اور شب مہتاب میں گانوں و شوق پر نرگے سے نیو پاک کا عالم دیکھا کرتا ہے اور دیر تک اختلاف راز و معیار میں مشہور رہتا ہے۔ خواہش تو یہ تھی کہ ایک آدھ اور اقتباس پیش کیا جائے، لیکن وقت بانے ہے۔ ہم نے جناب سبا مذہبی کے حضور منظوم نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں، اور یہ پہلا تاریخی قطع ہے جس کا تاریخی عنوان بھی تاریخی ہے، بے مثالی تاریخی قطع۔ اس سے 1988 برآمد ہوتے ہیں۔ کیا دل گرفتہ تھا رفیع احمد صبا کی موت پر، دل گرفتہ تھا رفیع احمد صبا کی موت پر، ایک ندا آئی صبا ہے گلشن فردوس میں۔ دل گرفتہ تھا رفیع احمد صبا کی موت پر، ایک ندا آئی صبا ہے گلشن فردوس میں۔ آنکھوں پر تر اور کہہ دے یہ تاریخ وفات، ہم نے جذبہ کر رہا ہے گلشن فردوس، ہم نے جذبہ کر رہا ہے گلشن فردوس۔ آپ کو تک آپ کے الفاظ کو نکال کے کیا جائے تو 1409 برآمد ہوتے ہیں۔ دوسرا قطع وقت پیش کرتا ہوں۔ مجھ کو لاحق تھی صبا کی فکر تاریخ وفات، مجھ کو لاحق تھی صبا کی فکر تاریخ وفات، صرف دل سے جس نے لکھی ہم تو نعت و منقبت، کی صدا حافظ جنت سے بارشاد الہ، کی صدا حافظ جنت سے بارشاد الہ، ہے صبا کے دست تارے باز تارے مغفرت، باز تارے مغفرت سے 1988 برآمد ہوتے ہیں۔ اب چند شعر اور ہیں، حالانکہ اذان ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو کروں، ورنہ تو ہو۔ مجھے یہی خیال تھا کہ اذان ہو جائے گی، لیکن ہمارے احباب نہیں مانے۔ اس کا عنوان ہے تاثرات روح رنجیدہ، 1988 سے برآمد ہوتا ہے۔ تاثرات روح رنجیدہ۔ کہتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا، ہو گیا وہ طے کرے صدق و صبا، جس کے دل میں تھا بسا خوف خدا، زندگی تھی جس کے حب مصطفیٰ، جس کے دل میں تھا بسا خوف خدا، زندگی تھی جس کی حب مصطفیٰ، جو تقاضا لوح بھی خوددار بھی، جو تقاضا لوح بھی خوددار بھی، زندگی تھی خلوص آمیز جس کی ہر ادا، جو تقاضا لوح بھی خوددار بھی، تھی خلوص آمیز جس کی ہر ادا، فطرت سادہ کا حامل نیک خو، فطرت سادہ کا حامل نیک خو، خوش مزاج و خوش مذاق و خوش نوا، مشرقی تہذیب کا آئین دار، نیک سیرت صاحب فہم و ذکا، حافظ شاعری کا آفتاب جس کو کہتے تھے رفیع احمد صبا، حافظ شاعری کا آفتاب جس کو کہتے تھے رفیع احمد صبا، کیا غزل کیا نظم اور کیا مثنوی، کیا غزل کیا نظم اور کیا مثنوی، تھا جو ہر سلسلے سخن کا بادشاہ، جس نے لکھی حمد نعت و منقبت، ڈوب کر اخلاص میں صبح و مساء، جس کے ہر ایک شعر میں پیوست ہے، جس کے ہر ایک شعر میں پیوست ہے ایک تازہ فکر زندہ حوصلہ، اپنی نظر و نظر سے جو عمر بھر دعوت فکر و نظر دیتا رہا، اور فن تاریخ گوئی میں بھی جو دوسرا ہمسر کوئی رکھتا نہ تھا، جانتا ہے تو ہی اپنی مصلحت کیوں آغوش فنا میں سو گیا، چھوڑ کر سارے عزہ کو ملول اس طرح منہ پھیر کر کیوں چل دیا، مسترد ہے دل پہ تاریخ مرد، مسترد ہے دل پہ تاریخ مرد، مصرعِ تاریخ پر مادے عطا، بولا ملہم سادگی کے ساتھ کہہ،
बोला मुल्हिम सादगी के साथ के बाग जन्नत में गई रूहे सबा। सादगी का आगाज बाग जन्नत में हुए, बाग जन्नत में गई रूहे सबा शामिल की तो 1988 बना। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने ख्याल फरमा रहे थे पर नमाज मगरिब का वक्त आगरा, मानवा आजाद आगरा और मानवा अंजुमन कराची के मुदीर भी रह चुके हैं। मैं हजरत सबा अकबराबादी से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने अजीज दोस्त हजरत सबा मिराजी के बारे में इदारे ख्याल फरमाएं। जनाब सबा अकबराबादी आज की तकलीफ के मुकम्मल भी नहीं। ख़वातीन हज़रात, मेहमान गिरामी, जस्टिस मजहर अली साहब, आज इस तकरीब में मुझे शरीक होते हुए एक अजीब कैफियत का एहसास हो रहा है। सबा मसरावी की तकरीब ताज़ियत में हाजिर हुआ ये अजीब इत्तेफाक सबा साहब में और मुझ में बहुत सी मुमासलतें और बहुत सी मुश्तरक कदरें। वो मथुरा के रहने वाले, मैं आगरा का रहने वाला। 24 मील का फासला दोनों शहरों में, दोनों जमुना के किनारे आबाद। उनकी पैदाइश मुझसे 8 साल पहले पहले वो सन 16 में पैदा हुए, मैं सन 8 में पैदा हुआ। वो चले गए, मैं रह गया। मेरा ख्याल ये है कि सबा साहब ने ये तखल्लुस दानिस्तान इख्तियार भी किया। वो मौलाना सीमाब सिद्दीक़ुल फारसी अकबराबादी के शागिर्द हुए। मौलाना सीमाब की खिदमत में हम लोग ज़रा शरारतें किया करते थे। उसका इंतकाम उन्होंने इस तरह लिया कि 2 शागिर्द किए, सबा मसरावी और एक राना हिंदू एक शायर थे, उनको राना और सबा 2 शागिर्द उन्होंने कर दिए ताकि वो फरमा सकें कि भाई ये तो मेरे शागिर्द हैं। बहरहाल सबा साहब में जो खुसूसियात थी वो उन्हें उन तमाम मकासद से दूर रखती थी जो इन शायराना सरफरोशों में हुआ करते। वो कभी न हमारे मद्दे मुकाबिल हुए, न कभी उन्होंने हमसे दशमत की, न कभी हमें टोका, न कभी रोका। एक संजीदा, बावकार और खुलूस हमेशा हिफ्ज़ मरातिब के मद्देनज़र रखते हुए खेलते थे, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मोहब्बत से। और उनसे मिलने के बाद जी चाहता था कि काश ये मसरावी न होते, अकबराबादी होते। उनकी मौत उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी कमी का, उर्दू अदब में एक बहुत बड़ी कमी का बायस भी है। बहुत से शायर हैं, बहुत से शायर मर जाते हैं, लेकिन मालूम भी नहीं होता किसी को। वो अपने पीछे जो सरमाया छोड़ गए हैं वो उनकी नजात के लिए भी काफ़ी है और उनकी जिंदगी के लिए भी। उन्हीं से वो जिंदा रह सकते हैं। कुछ सबा मसरावी साहब के लिए कहते हुए मेरा दिल भर आता है
اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے صرف ان کی روح کے مغفرت کے لیے اور ان کے درجات عالیہ کی دعا کروں اور آپ سب حضرات سے آمین کہنے کی درخواست کروں. وہ ایسے شریف اور نفس آدمی تھے, ایسے عمدہ آدمی تھے کہ ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے. انہوں نے کبھی کسی مناظرے میں, کسی جنگ میں, کسی مباحثے میں حصہ نہیں لیا. اپنے علم و ادب سے ان کا جو شغف تھا اس میں منہمک رہتے تھے. علم اور ادب ان کا توڑنا بچھونا تھا, اور اسی میں انہوں نے پوری زندگی بسر کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا. ان کو اولاد سعید عطا کی, شاگردان نے خوش وقت عطا کیے, خوش تازے عطا کیے. ان کا فیض جاری ہے, اور یہ فیض جب تک جاری ہے ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا, ان کی روح کی ضرورت محسوس کرتی رہے گی. میں ان چند الفاظ کے ساتھ اس مختصر سی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات ایک مرتبہ پھر حضرت صلاح مشربی کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. بس بس تقریب اختتام کر رہی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, اور اب چائے کے لیے تشریف لے سکتے ہیں. اعلان کمار فرمائیے, کل شام 5 بجے ایک دن